على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلام يعجل سلامه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلام يعجل سلامه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلام يعجل سلامه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلام يعجل سلامه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلام يعجل سلامه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلام يعجل سلامه. يجل قبل إلى حضرة ظهر رسول الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صل وسلم يا حي يا قيوم على سرك المكتوم وخزائن الأسرار والعلوم سيدنا مولانا محمد المعصوم وعلى آله وصحبه ما دارت النجوم. اللهم أوصل ثواب ما قرأنا وما فعلنا وما نوينا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك هدية واصلة ورحمة نازلة إلى روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين خصوصا لروح سيدتنا وأمنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وجميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح سيدنا الإمام علي المرتضى سيدنا الإمام الحسن المجتبى وسيدنا الإمام الحسين الشهيد بكربلاء. ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء. ثم إلى أرواح الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا الإمام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ثم إلى أرواح الأربعة أئمة المجتهدين ساداتنا الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. ثم إلى سيدنا الإمام أحمد بن عيسى المهاجر وسيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما. ثم إلى سيدنا الإمام عبد الرحمن الصقاب وأولاده 13 سيدنا الإمام أبي بكر السكران سيدنا الإمام عمر المهضر وإخوانهما الجميع. ثم إلى سيدنا الإمام عبد الله بن أبي بكر الدرسي الأكبر وسيدنا الإمام أبي بكر بن عبد الله الدرسي العدني وسيدنا الإمام أبي بكر بن سالم صاحب عينة سيدنا الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وسيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علي الهداس صاحب الراتب وسيدنا الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب المولد وسيدنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس صاحب حريضة وسيدنا الحبيب أبو بكر بن محمد السقاب صاحب الجريسك سيدنا الحبيب صالح بن محسن الحامد صاحب تنقل سيدنا الحبيب محمد بن حسن الإدروس سيدنا الحبيب زين بن أحمد الإدروس. ثم إلى سيدنا الحبيب محمد بن إبراهيم الحبشي وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم. ثم إلى أرواح أئمتنا حجة الإسلام قطب العلوم الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وقطب الأحوال أبي يزيد البسطامي وقطب المقام الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام أحمد الرفاعي سيدنا الإمام إبراهيم الدسوقي سيدنا الإمام أحمد البدوي العلوي وسيدنا الإمام أبي الحسن علي الشاذلي وخليفة سيدنا الإمام أبي العباس المرسي
ثم إلى سيدنا الإمام محمد بن سعيد البوصيري صاحب قصيدة البردة سيدنا الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري وسيدنا الإمام محمد بن سليمان جزولي صاحب دلائل الخيرات وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم ثم إلى سيدنا الإمام أحمد بن إدريس الحسني وسيدنا الإمام أحمد التيجاني وسيدنا الإمام محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ مولانا محمد رشاد بن عبد الله البنجري والشيخ زين العلمي بن عبد الصمد البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري والشيخ إسماعيل بن محمد طاهر البنجري والشيخ أحمد مغني بن إسماعيل وشيخنا الحج محمد زيني بن عبد الغني البنجري وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم اللهم أعلي درجاتهم بالجنة وانفعنا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا وجميع من معنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأمدادهم وألحاظهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وذوي الحقوق الواجبة علينا ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح أبينا الحاج محمد ثم شيخنا حج عبد المطلب وشيخنا حج محمد يحيى شيخنا حج وشيخنا ثم شيخ وجميع شيخ أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وشراء لهم من النار ونجاة لهم من النار وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, juga para asatidz, guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin, hadirin hadirat, jamaah majlis zikir, salawat serta ta'lim Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi at-targhib fil khawf war raja. Ini bab tentang menggemarkan pada takut dan berharap kepada Allah. Wa ihsanidz dzanni billahi ta'ala, dan membaguskan sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di bab ini ada 3 yang dibahas, yaitu takut kepada Allah, berharap dengan rahmat kasih sayang Allah, dan sangka baik dengan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa iyyaya farhabuni, dan akan aku, farhabuni, maka takutlah kalian akan aku, Tuhan.
wa iyyaya farhabun, dan akan aku takutlah kalian. Jangan selain Allah. Nang lain Allah tuh kita takut karena Allah Ta'ala juga. Jadi artinya amun kawa mudahan kaina kawa ya kalau artinya kadada nang ditakutani kecuali Allah. Paribasanya biar saduniaan itu benci lawan kita, biar saduniaan kada katuju lawan kita kada takutan. Nang kita takutani Allah benci lawan kita, Allah marah lawan kita. Wa qala ta'ala inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksa Tuhanmu lasyadid, sungguh bersengatan, sungguh keras. Wa qala ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut akan hadrat Tuhannya jannatan, 2 surga. Surga pertama jannatul ma'rifah, surga ma'rifat itu di dunia itu sudah ada bagi orang-orang yang dianugerahi Allah. Surga kedua surga yang kita kenal itu sudah. Dan ujar ulama, kalau orang tuh sudah dapat surga di dunia jannatul ma'rifah tuh, ini kada kepingin lagi surga di akhirat. Kalau hanya memikirkan bidadarinya, memikirkan istananya, memikirkan pelayan-pelayannya, kada hendaknya surga itu. Nang maulah inya kapingin di surga itu, kapingin surga akhirat tuh nang lebih dari surga, nang lebih bernilai dari surga, yaitu memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala. Kalau di dunia mereka memandang Allah dengan mata hati. Nah, kalau di surga akhirat kaina mereka memandang Allah dengan mata kepala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu bercahaya dan kepada Tuhan nadhirah, memandang. Punya bila sudah melihat Allah itu di dalam surga, seluruh penghuni surga itu kada ingat di surga lagi daripada nyamannya, lezatnya. Punya bila sudah Allah bertajalli dengan penghuni surga, kada ingat lagi di surga. Orang-orang surga itu kada ingat lagi di surga. Seluruh kenikmatan-kenikmatan surga mereka akan melupakan. Seandainya kada ada lutfullah, kada ada kelembutan Allah, maras jo Allah Ta'ala nih cagaran kada tani mati lagi surga. Jadi Allah Ta'ala nang memberikan, Allah Ta'ala nang melupakan kenikmatan itu pulang, sehingga mereka bisa kembali kepada istri-istri mereka nang sudah menanti di dalam surganya itu, di dalam istana tempat kediaman mereka. Tanikmati pulang surga. Seandainya Allah kada melupakan rasa itu, nah surga kada akan mereka nikmati lagi. Daripada asiknya, lezatnya memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita termasuk ahli nadhrah, orang-orang dapat anugerah memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, qul, katakan hai kekasihku Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, hai hamba-hambaku
Liwarnya Allah Ta'ala sayanglah lawan kita manusia ini, kita hamba nih. Allah menyuruh nang disuruh kekasihnya, orang yang paling dicintainya, yaitu Sayyiduna Muhammad SAW. Jar Tuhan, wahai kekasihku Muhammad, sampaikan firmanku ini nah kepada hamba-hambaku. Tetap Allah Ta'ala mengakui hamba-hambanya. Siapa? Alladzina asrafu ala anfusihim. Mereka yang melampau batas atas diri mereka dengan berbuat dosa dan maksiat, dengan menggawi segala kesalahan-kesalahan. Tetap diakui Allah sebagai hamba. Ini nang para ulama-ulama bahari itu liwar cinta, liwar bertambah harap dengan Allah, bertambah cinta dengan Allah. Memikirkan seorang ini nah banyak dosa, seorang ini banyak maksiat, seorang ini banyak melakukan segala macam-macam bentuk nang membuat Allah itu paribasanya murka nih. Caka selain Allah paribasanya murka sudah. Caka selain Allah nih sudah kada kisah. Tapi ini terkait dengan Allah. Kayak apa aja kesalahan kita, kayak apa aja dosa kita. Malahan kita berbuat dosa itu dengan nikmat yang Allah beri. Dengan nikmat yang Allah beri, kita melakukan dosa. Dengan nikmat yang Allah anugerahkan, kita melakukan kesalahan. Tetap Allah Ta'ala mengakui kita sebagai hambanya. Hanyar pulang sambungannya la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Macam apa aja ganalnya dosa, macam apa aja ganalnya kesalahan, macam apa aja ganalnya segala hal-hal yang membuat Allah nih marah seharusnya, tapi tetap ujar Allah, jangan putus asa dari rahmatku, dari kasih sayangku. Kemudian sambungannya pula, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah maampuni dosa barataan. Kada pandang bulu, pokoknya asal kita mau minta ampun, Allah ampuni. Asal kita mau tobat, Allah terima tobat kita. Nang macam apa aja dosanya. Sesambungannya pulang, innahu sesungguhnya. Nah, berbuat innahu pulang, innahu sesungguhnya Allah huwal ghafur, dialah maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Jadi ujar ulama ahli tafsir bahwa ini ayat adalah ayat yang paling menggembirakan kita hamba Allah. Ini adalah ayat yang arja, paling memberi harap kepada kita hamba-hamba Allah. Ada beberapa kalimat. Pertama, ya ibadi, hai hamba-hambaku. Ini sudah memberi harapan yang luar biasa kepada kita yang ahli maksiat nih, bahwa kita tetap diakui Allah sebagai hamba. Ibarat kawitan itulah. Kita ini banyak salah lawan kawitan. Jadi kita ini takutan ini. Kalau dihukum oleh kawitan, kalau disariki oleh kawitan. Sekali berdapat lawan kawitan, uma anakku, tanang sudah hati.
Tenang hati sudah. Hanya benar anakku artinya aku ini macam apa aja, banyak dosa, banyak kesalahan, tetap mama nih, tetap abah memanggil aku anak, tetap aku nih diakui sebagai anak. Padahal luar durhakanya kita lawan kuitan. Sampai kadewani bulik baru biasanya kadewani berdapat. Sekali tak dapat ma anakku jeside. Tenang sudah hati. Hanya disambat anakku. Ini Allah menyebut kita hamba-hambanya. Diperkuat dengan la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Hanya dipadahi pulang. Lah jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala tetap sayang lawan ikam. Allah Ta'ala tetap sayang lawan hamba-hambanya. Makinnya hati bertambah tenang. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Ta'ala maampuni dosa barataan. Jami'an itu barataan dosa. Di ayat lain kecuali syirik ya. Kecuali syirik. Nah, ada jalannya segera diampuni Allah syirik tuh dengan kita bersyahadat. Dengan kita bersyahadat, balapas daripada kesyirikan itu. Punya ada aja jalannya terus Allah Ta'ala hendak mengampuni kita sebagai hambanya nang ini. Wa qala ta'ala Allah berfirman wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku meluasi tiap sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina fasa'aktubuha selagi aku tetapkan rahmatku lilladzina yattaqun bagi orang-orang yang takwa wa yutunaz zakah dan menunaikan zakat. Artinya yang berbuat baiklah. Yattaqun itu artinya melakukan hablum minallah, hubungan baik kepada Allah dan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu yattaqun ngarannya. Wa yutunaz zakah itu apa? Hablum minan nas. Nah, jadi orang yang melakukan hubungan baik, menjaga hubungan baik kepada Allah dan orang yang menjaga hubungan baik kepada manusia, maka itu akan dicatat oleh Allah termasuk golongan hamba-hambanya nang cagaran dapat rahmat kasih sayangnya. Wan Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda qabla mautih, sebelum sidin meninggal, bi thalathati ayyam, 3 hari. Ujar Nabi, la yamutanna ahadukum, jangan kalian meninggal, jangan meninggal salah seorang kalian. La yamutanna ahadukum, jangan meninggal salah seorang kalian. Siapakah? Illa melainkan wahwa dia yuhsinudz dzanna billah, membaguskan sangka dengan Allah Ta'ala. Nah ini papadah Nabi lawan umat sidin, artinya jangan kita meninggal melainkan hati kita sangka baik dengan Allah, bahwa Allah mengampuni dosa kita, Allah memaafi segala kesalahan kita. Jangan anak meninggal itu timbul khauf, takutan, kayak apa aku yang berdapat Allah, kayak apa aku yang bertemu Allah. Nah itu jangan ditimbulkan takut itu, timbulkan harap dan sangka baik. Nah di sini para ulama menjelaskan khauf, raja, husnudzan itu ada tempat-tempatnya. Ada tempat-tempatnya. Khauf itu tempatnya di hati ini timbul, mesti khauf diperkuat ketika kita ada keinginan maksiat. Ketika kita ada keinginan maksiat, lah itu timbulakan khauf. Dikuati khauf,
takutan lawan Allah. Seandainya tagawi maksiat jua palakas tobat. Amun seandainya takutan kita nih kada mampu mencegah kita daripada melakukan maksiat, setidaknya bila sudah terjadi maksiat juga, khauf itu ada, maka akan cepat mendorong kita untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini takut nih. Punya bagi kita nang kuat keinginan hendak maksiat, timbulakan takutan dengan Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Salah satu cara agar menumbuhkan takut lawan Allah itu, pertama mengingat kerasnya siksa Allah. Kerasnya siksa Allah. Kalau hukuman di dunia paling penjaraan itu nyaman, diberi makan orang, ya Allah. Tapi kalau hukuman Allah, kada kau dibandingkan, kada kau dibayangkan. Neraka itu seandainya api neraka tuh nang sebutir aja nah, sebutir batu neraka itu digugurakan ke dunia nenek, ini saya dunia akan hancur. Batu api neraka digugurakan ke dunia, dunia ini hancur daripada panasnya api neraka itu. Orang-orang nang dikatakan baginda Nabi sepaling inting siksa neraka tuh. Sepaling inting orang yang diazab di neraka adalah seseorang yang diberi Allah sandal. Di nerakanya bersandal. Di neraka bersandal. Lalu ini di dasar neraka itu berjejak bersandal tuh. Itu nang bersandal itu nah. Itu daripada panasnya dasar api neraka tuh. Sampai manggurak nih, utaknya nih manggurak. Padahal sudah diberi Tuhan sandal, nang paling inting di neraka, Dan ini bagian daripada umat Rasulullah. Sebelum dapat syafaatnya Rasulullah, diberi Allah sandal, kemudian berjejak di dasar neraka dengan sandal tadi. Nah, panas itu sampai ke kepala, menggurak utaknya, mendidih utaknya sampai belah. Paling inting di neraka tuh. Ayo. Itu mengingat dahsyatnya azab Allah nang ini, maulah kita berpikir 1000 kali hendak melakukan maksiat. Karena setiap maksiat itu pasti mendatangkan dosa. Dan ancamannya neraka. Kalau taat itu belum tentu berpahala. Kalau kita melakukan taat belum tentu berpahala. Karena banyak syarat-syaratnya. Belum tentu diterima. Tapi setiap maksiat pasti berdosa. Dan ancamannya adalah neraka. Nah itu nang dipikirkan. Jangan memikirkan oh Allah Ta'ala maha pengampun aja, Allah Ta'ala maha penyayang aja. Nah bila nang kaya itu pikiran tagawi yang maksiat. Kalau baju aku bila satu mata kena tubat, musi ya haratan maksiat mati. Nah jadi bagi kita nang punya syahwat, nang keinginan kuat hendak maksiat, pikirkan itu dahsyatnya azab Allah, kerasnya azab Allah. Nah seandainya
takut itu kada mampu untuk mencegah kita daripada maksiat, setidaknya seandainya tagawi jua maksiat, kita akan cepat tobat minta ampun kepada Allah. Terutama ini bulan Rajab nih, bulan Rajab. Bulan Rajab nih banyak istighfar. Sudah disebutkan kalau bahwa siapa beristighfar selama Rajab pagi dan sore 70 kali, Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Amun bulan Rajab nih, kita kadang memanfaatkan macam apa karena kita hendak memaksimalkan Ramadan. Karena Rajab ini ujar ulama itu Rajab adalah syahruz zar'i, bulan bertanam. Karena Sya'ban syahrus saqi, bulan besiram, bulan perawatan. Nah, Ramadan syahrul hasad, bulan mengatam. Artinya apa-apa nang kita gawi di Rajab ini, nang kita biasa akan di Rajab nang ini, karena Ramadan itu kita mudah aja lagi mana rusakannya. Kada kawa kita berharap karena aja ku Ramadan, artinya berhimat. Bila kada dilatih dimulai di bulan Rajab ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seandainya kita tagawi jua maksiat tapi kita tumbuhkan takut tadi lawan Allah, maka kita akan cepat tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala bila hamba tu minta ampun, Allah pasti mengampuni. Bila hamba tu tobat, Allah pasti menerima tobat. Nah, itu. Kemudian raja harap. Nah, harap ini ditimbulakan bagi orang-orang nang kulir manggawi taat. Sekiranya semangat. Bagi kita nang kulir taat nih, bagi kita nang kulir manggawi taat, timbulakan harap dengan rahmat Allah, harap dengan balasan Allah, harap dengan luasnya anugerah Allah. Timbulakan. Dan Allah kada akan mengecewakan setiap orang yang berharap kepadanya. Macam apa sekira timbul harap? Nah, pelajari fadilat amaliyah. Ada jadi masalah dahulu kayak kita nang ini, kayak kita nih berharap fadilat dari satu amalan. Kita kada apa artinya bukan makam kita sebagaimana makam para wali nang kada hendak di surga aja, kada takutan di neraka, itu makamnya para wali sudah. Kayak kita nang ini bila beramal takutan neraka, ikhlas masih. Kita nih beramal maharap surga, ikhlas masih. Kita jangan terjebak dengan pemikiran-pemikiran para aulia yang mereka itu memang makam mereka di sana. Mereka beramal kada takutan neraka. Mereka beramal bukan mengharap surga. Itu karena memang mereka itu pandangan mereka hanya Allah Ta'ala. Jangankan berharap surga, jangankan takutan neraka. Dalam pandangan mereka surga neraka itu kada ada lagi. Dalam pandangan mereka hanya Allah Ta'ala. Karena makrifat dengan Allah sudah menguasai hati mereka. Kalau kita dimuntung aja, aku jadi anak surga. Tapi lawan duit menyasah masih. Lawan duit hendak masih. Lawan dunia bilang cangkal habe cari, kisah beramal kada hendak di surga. Akibatnya karena berat akibatnya
apabila kita nih dimuntung ta suara aku jaga danak di surga, itu merendahkan surga bisa murtad. Aku jaga ditakutan neraka, itu merendahkan neraka murtad nih ta. Karena kada sesuai dengan hati kita, makam kita, kedudukan kita bersuara macam itu. Hati-hati. Aku jaga beramal nih kada mengharap neraka, kada mengharap surga, kada mengharap ketakutan neraka, bisa murtad nih tuh. Itu merendahkan sesuatu yang diagungkan Allah. Dalam kitab Sulamut Taufiq termasuk perkara yang memurtadakan, merendahkan, meremehkan sesuatu yang dibesarkan Allah. Allah Ta'ala haja menakutani kita lawan neraka, kita kada takutan lawan neraka. Allah Ta'ala menggemarkan kita agar mencari surga, menuntut surga, meminta surga. Kita kada hendak lawan surga. Man berbahaya kalau itu membahayakan iman. Kalau kita sudah sampai makamnya, sebagaimana para aulia, nang dalam hati itu kada ada lagi keinginan. Hanya Allah Ta'ala aja lagi, nang jadi masalah. Jadi masalah. Nabi aja malah jari kita. Nabi siapa nang lebih ma'rifat melebihi Nabi? Kadeda. Paling ma'rifat dengan Allah baginda Nabi. Paling dekat dengan Allah baginda Nabi. Tapi Nabi malah jadi kita minta lawan surga, berlindung dari neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, itu dari Nabi doanya nih tuh. Kita lah kada hendak di surga, kada kepingin surga, kada takutan neraka, harap pada Nabi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah jadi kayak kita nang ini ada apa-apa beramal mengharap surga, mengharap fadilat, kada jadi masalah. Nah jadi timbulahkan harap ketika kita merasa nafsu kita ini ulir beramal, timbulahkan harap. Kayak apa? Salah satunya kita pelajari fadilat-fadilat amal yang sudah disampaikan baginda Nabi. Salah satunya saya kira kita semangat dalam beramal nih 60 bulan Rajab. Napa-napa amalan yang disuruh Nabi bulan Rajab. Nah diantaranya puasa Rajab. Walaupun sehari puasa Rajab sudah fadilatnya luar biasa. Ujar Nabi di surga itu ada sungai ngarannya Rajab. Banyunya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih dingin dari salju. Siapa nang puasa sehari di bulan Rajab, walau sehari, Allah beri minum itu orang dari sungai Rajab itu. Nah, asa kepingin puasa Rajab. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali meriwayatkan satu hadis. Nah ini mudahan memberi motivasi lawan kita ini Ujar baginda Nabi, siapa puasa 3 hari di bulan haram. Bulan haram tuh 4. Rajab itu menyaurangan, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 dalam setahun itu. Cuma Rajab namanya urangan. Ujar Nabi siapa puasa di bulan haram. Di bulan haram 3 hari. 3 hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu. Maka Allah akan memberikan dia pahala ibadah 900 tahun. Nah isu Kamis ayo siapa hendak puasa? Boleh aja hendak minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nang penting kada keluar dari bulan Rajab. Nah bagi orang nang kuler puasa timbulakan harap nih tuh oh
Amun berumur siapa berumur 900 tahun. Bila kita kawa puasa 3 hari ini tuh kita seakan-akan kita beribadah 900 tahun. Berarti banyak benar pahala kita nih. Nah dengan pahala itu karena di surga banyak adanya istana kita, banyak adanya pelayan kita, banyak adanya arti nikmat-nikmat surga nih itu tergantung pahala. Kalau masuk surga dengan rahmat Allah, tapi sedikit banyaknya nikmat surga yang Allah berikan kepada seseorang itu tergantung banyak sedikitnya pahala amal ketika di dunia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kulir misalnya kulir tahajud. Kulir tahajud. Nah, sekira semangat tahajudnya itu kita boleh kita memberikan motivasi ke diri kita agar kita ini rajin tahajud. Amun nang bedadasan artinya ikhlas sulit kayak kita nih. Kita nih masih perlu motivasi dorongan. Masih perlu pendorong. Nah, kita cari fadilat-fadilat. Keinginan kita nih masih lama. Kalau orang tuh misalnya kita nih barat kalau bangun barat bangun. Lihat orang nang isuk aja kejawaan aja. Isuk ke Jawa. Apa kada kau guring ada sama laman tuh nya? Ya ada. Nah, mikirakan nang hendak tulakan tuh. Isuk pesawat artinya berangkat jam 7 aja. Jam 2-nya sudah siap toh. Semangatnya toh. Semangatnya. Jadi perlu ada motivasi penyemangat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberi motivasi bagi orang-orang yang suka tahajud tuh. Nah kayak apa sekira bulan puasa nih tuh kita panahajud. Latih dahulu di Rajab nang ini biar balang kambingan latihan dahulu. Sebab bila kada dimulai saat ini, walaupun Ramadan itu nyata kita bangun untuk sahur nareja itu guring pulang. Padahal bangun, nyata bangun sudah. Apalagi bebinian tuh, bebinian tuh bangun hendak baharaguan aja. Nah apa ngalihnya cakap sembahyang 2 rakaat aja nah. Sebelum baharaguan tuh sembahyang 2 rakaat. Aku sembahyang sunat nang sembahyang mangkada kah, sembahyang hajat kah, sembahyang nang apa bila digawi tengah malam imbah guring tahajud ngarannya. Di antara fadilah tahajud ini sebagaimana Al-Qur'an aqimis sholata wa minal lail fatahajjat bih nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail di sebahagian malam. Fatahajjat bih tahajudlah engkau. Nafilatan lak tambahan dari nang wajib. Nafilah itu ziyadah artinya. Tambahan. Jangan sampai itu nang wajibnya aja. Tambahannya ada. Nah kayak apa sekira kita nih kawa menggawi. Nah ini Tuhan memberi motivasi nah lawan kita hamba. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Tuhan akan memberikan engkau makam nang terpuji. Bahasa orang wahini karir nang mentereng. Pahamlah? Kalau inya tuh seorang ulama nang berwibawa. Bila penahajud tuh nang punya murid, punya jemaah, ada apa dahulu nih itu baik kita harap. Banyak aja orang tamatan ini, tamatan itu, ada dihargai orang. Kalau seorang pedagang, dagangannya maju. Kalau seorang pejabat, cepat naik jabatannya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Ya kalau itu janji Tuhan itu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Sambungan ayat. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Wahai Tuhan, masukkan aku pada tempat yang benar. Nah, dalam perjalanan hidup nang itu tuh kenapa? Allah akan memberikan inya kekuatan dalam meniti, atau artinya Allah akan membantu inya sehingga setiap permasalahan nang itu selalu ada mudkhala sidqin, tempat masuk nang benar tuh, solusi nang tepat. Solusi nang benar. Misalnya seorang pedagang, kayak apa saya kira dagangannya itu maju, Allah akan memberikan mudkhala sidqin, jalan masuk nang benar, nang tepat. Seorang ulama, seorang guru ketika membangun majelis macam-macam, artinya nang mesti dilakukan tuh Allah nang membimbingnya. Karena kita adkhilni mudkhala sidqin, masukkan aku pada tempat masuk nang benar. Dia dapat bimbingan langsung dari Allah. Ada betah salah jalan. Itu bagi orang yang ahli tahajud, kada betah salah jalan. Allah yang membimbing. Kada betah salah arah. Kada betah salah jalan. Dapat bimbingan Allah. Bayangkan, luar biasa ini. Paribasanya biar orang yang menyalahkan, biar kakawanan menyalahkan, biar orang menyalahkan, tapi inya ahli tahajud kada akan salah nih. Dan waktu kainan nang membuktikan siapa nang bujur, inya kah atau nang menyalahkan kah? Nah itu maksudnya mudkhala sidqin. Dia dapat bimbingan dari Allah. Paribasanya saduniaan menyalahkan, orangnya ahli tahajud, ada bahasa. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku pada tempat keluar yang benar. Nah apa maksudnya itu? Setiap masalah bagi orang yang ahli tahajud pasti akan dapat solusi, pasti akan ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Nih, karena dalam hidup ini pasti ada masalah kita nih. Pasti ada masalah. Entah di rumah tangga, entah di pekerjaan, pasti ada masalah. Tapi bila orang tuh ahli tahajud, mukhraja sidqin sudah. Ada jalan keluar nang benar. Allah akan memberikan jalan keluar yang tepat bagi si ahli tahajud ini. Nang keempat, waj'al li min ladunka sultanan nasira, jadikan wahai Allah bagiku sultanan nasir, kekuatan yang menolong. Artinya kan pasti ada nang hiri dengki, pasti ada nang memusuhi, pasti ada nang kada senang, kada katuju, bahkan mungkin pasti ada nang ingin menghancurkan. Bila orang tuh ahli tahajud, kada cagaran bisa dihancurkan itu. Allah yang memberikan dia kekuatan sultanan nasira, kekuatan yang menolong. Nah, jadi kalau kita nih diserang orang, dimusuhi orang, bahkan orang hendak menghancurkan kita, kalau kita ahli tahajud, tabulika orang aja, kita kada usah melawan, kada usah melawan. Nah, ada usah
menghiraukan itu Allah kaina itu sudah janji Allah, tapi asal tahajud. Nah ini bulan puasa barak sudah nih bulan puasa barak hendak sekira kawa mulai ya Rajab nih begematan biar belang kambingan dulu angarnya gini ngaran bulan betanam. Nah kaina di Sya'ban tuh kita bersiram memelihara perawatan. Nah kaina Ramadan kaina syahrul hasad, bulan mengatam. Hasilnya kaina akan kita terima bila kita terbiasa selama Rajab ini. Nah misalnya Rajab kita biasakan berzikir, kita biasa akan bersalawat lebih pada di bulan-bulan lain. Kita biasakan sembahyang berjemaah mulai Rajab dengan kita biasakan menggawi rawatib, kita biasakan menduha, kita biasakan tahajud. Nah kaina Ramadan kena nyaman samuan itu. Ramadan tuh nyaman. Karena sangat disayangkan kalau Ramadan kita masuk, Allah memberi kita kesempatan bertamuan Ramadan, berlalu Ramadan Allah kadang ampuni masih lawan kita. Termasuk orang yang rugi ketika Allah beri kesempatan inya di bulan Ramadan, Allah beri kesempatan umurnya sehingga bertamuan Ramadan, berlalu Ramadan inya belum mendapatkan keampunan Tuhan, belum mendapatkan kasih sayang Tuhan. Ini manusia yang rugi. Nah ini ujar Nabi. Karena Nabi mengatakan ada 3 golongan manusia yang rugi ini toh. Pertama, manusia yang rugi itu orang yang diberi Allah kesempatan bertamuan Ramadan, berlalu Ramadan ini belum dapat keampunan Tuhan. Satu. Yang kedua, orang yang rugi itu dia diberi Allah kesempatan bakti lawan kawitan karena kawitannya masih hidup. Bakti lawan kawitan. Nah itu kesempatan ini untuk memperoleh ridha Allah Ta'ala. Ternyata disia-siakannya sampai kawitannya meninggal. Ada bakti juga kawitannya. Berarti mensia-siakan kesempatan yang Allah berikan lawannya. Padahal dengan adanya kawitan, coba bakti lawan kawitan saya kira Allah ridha. Karena ridha Allah terletak pada ridha kawitan, disia-siakannya. Ini manusia yang rugi juga. Nah, kemudian yang ketiga, manusia yang rugi adalah seseorang yang ketika nama Rasulullah disebut di dekat inya kada bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mudahan kita terhindar dari golongan orang-orang yang rugi nang ini. Mudahan Allah menjadikan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cinta termasuk golongan orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna fahma wa ilma wa huda wa taufiqa. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil umur wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wan najat
والنجاة من النار والعافية عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى لنا من أعمالنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا ومرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وقاسم الأمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم